Welcome, welcome, join our righteous fight. With art and truth, we shine the purest light. Welcome, welcome, join our righteous fight. With art and truth, we shine the purest light. Sing with us the melody of right. Moral students rise, together we unite. Moral students rise, together we unite. Evil whispers creep, but we stand tall. Love and mercy build a fortress wall. Think and courage rise, the world anew. Story teaches strength to choose what's good and true. Welcome, welcome, join. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇವತ್ತು ಆಯೋಜಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ತಂಗಲ್ ಉಸ್ತಾದ್ರವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. اللهم اوصل اللهم مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم ما صلينا ما سلمناه بعد القبول منا إلى حضرة نبينا مصطفى محمد صلى الله إلى حضرات الأنبياء والمرسلين وإلى حضرات ساداتنا أصحاب البدريين وسائر صحابة القرابة رضوان الله تعالى عن كل واحد منهم أجمعين وإلى حضرات أزواج رسول الله أمهات المؤمنين وإلى حضرات أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حضرات أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حضرات التابعين تبع التابعين لهم إحسان إلى يوم الدين إلى حضرات أئمة الأربعة الأقطاب الأربعة سائر الخير والطاعات كل مجمعين لا سيما إلى حضرة كتب الأقطاب وصل هذا الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله تعالى سر المزيد إلى حضرة سلطان الهند غريب نواز خواجة معين الدين الجميري قدس الله تعالى سر المزيد إلى حضرة شيخنا مهلادنا كتب الزمان كشف الكرامة المقام السيد محمد الشريف المدني قدس الله تعالى سر العزيز إلى حضر شيخنا أستاذنا تاج العلماء سيد عبد الرحمن البخاري قدس الله تعالى سر العزيز إلى شيخنا سيد فضل الفقوي قدس الله تعالى سر العزيز وسائر ساداتنا جميع عبادك الصالحين ما كان يا ذا الجلال والإكرام اللهم بحقهم وبجاههم كراماتهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وأخرانا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك لنا في تعليمنا في تعلمنا في تدريسنا. اللهم بارك لنا في أمرنا هذا. اللهم بارك لنا في أزواجنا وأولادنا وأسمائنا وأبصارنا وقلوبنا. اللهم بارك لنا في أولادنا ووفقنا ووفقكم لما تحب وترضى وجعلنا وإياه من عبادك الصالحين. اللهم رب زدنا وزدهم علما وفهما وعقلا وادبا وحفظا وايمانا كاملا. رب تمم بالخير والسعاده
اللهم إلى حضرات آبائنا وأمهاتنا مشايخنا وأساتذتنا وجدنا جداتنا سائر أموات المسلمين اللهم اغفر لنا واغفر لنا وارحمنا وإياهم برحمتك الواسعة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار توفنا وأهلنا مسلمين وألحقنا وإياهم بالصالحين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ಕಿಂಡರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾ ಜುಮಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ಹಾಗೂ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಘನವೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಜನಾಬ್ ಹಾಜಿ ಹನೀಫ್ ಹಾಜಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಇಂದಿನ ಈ ಒಂದು ಅಲ್ಬಿದಾಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರ ಪ್ರಾರಂಭ ಅದು ಒಂದು ಸೈಯದ್ ಅವರ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರ ಒಂದು ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಬರೆಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರೊಂದು ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಷ್ಠಿತವಾಗಿಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ನಾವು ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸೈಯದ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ತಂಗಲ್ರವರು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಸೈಯದ್ ಸಲಾಂ ತಂಗಲ್ರವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಭೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಜನಾಬ್ ಜಬ್ಬಾಸ್ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂತಹ ಜನಾಬ್ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಜರತ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾದಂತಹ ಜನಾಬ್ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾದಂತಹ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಪೋಷಕರಾದ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಆದರದಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ, ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಅವರು 2 ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾ ಅವರ ಒಂದು ಕನಸು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ತರಗತಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಸ್ತೃತಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು. ಈಗ 2 ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗಳನ್ನು ನಾವು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗ ಬರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು, ಈಗ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂಥ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣದ ಕಡೆ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಡಬಹುದು, ಅವರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ಒಂದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈಗ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ತಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ವಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲಾ ಅಶ್ರಫಿ ರಸೂಲಿಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಅಲಾ ಆಲಿಹಿ ವಸಲ್ಲಂ. ಅಮ್ಮಾ ಬಅದ್. ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜನಾಬ್ BG ಹನೀಫ್ ಹಾಜಿ ಅವರು, ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಪವಿತ್ರವಾದ ಅಹ್ಲುಲ್ ಬೈತ್ ಪರಂಪರೆಗಳಲ್ಪಟ್ಟ ಸೈಯದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಲಾಂ ತಂಗಳವರೇ, ಹಾಗೂ ಈ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯಾದ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಸರ್,
ರಸೂಲ್ ಖಾನ್ ಸರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರು, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಈಗ ಹಾಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮಲ್ಹರ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಸರ್ ಅವರು, ಅದೇ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಮ್ಮ ಗುರುವರಿಯರಾದ ಟೀಚರ್ಸ್ರವರೇ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಭವಿಷ್ಯತನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹನು ಕರುಣಿಸಲೆಂದು ಮೊದಲನೆಯಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ, 1400 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂರವರು ಸಹಾಬಾ ಕಿರಾಮ್ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯಂದುರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನೀವು ಕಲಿಯಿರಿ, ಅದು ಚೈನಾ ಎಂಬ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದಾದರೂ ಸರಿ ನೀವು ಕಲಿಯಬೇಕಂತ. ಆಗಿನಿಂದಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂರವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಾಹನ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ತಮ್ಮವರು ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಕ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಹರಂ ಶರೀಫಿನ ಸುತ್ತಳತೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಹಿಲ್ಗಳಾದ ವಿವರ ಇಲ್ಲದ ಮನುಷ್ಯರು ಕಾಬಾಲಯದ ಸುತ್ತ ನಗ್ನರಾಗಿ ಸರಾಯಿ ಕುಡಿಯುವರಾಗಿ ಬೇಡದವರ ದಾಸರಾಗಿ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವಾಗ ಮುಹಮ್ಮದು ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ತಗಳು ನುಬುವತ್ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಹನ ದಿವ್ಯತ್ವ ಸಿಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ಹಿರಾ ಎಂಬ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಏಕಾಂತ ವಾಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ 40ನೇ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಾಗ ಅಲ್ಲಾಹನ ದೇವದೂತ ಬಂದು ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳುವುದು, ಇಕ್ರ ಯಾ ಮುಹಮ್ಮದೇ ನೀ ಓದು ಅಂತ. ಸ್ಟಾರ್ಟೇ ಬರುವುದೇ ಓದು ಎಂಬ ವಿಷಯ ಆಗಿದೆ. ಆಗ ಮುಹಮ್ಮದ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ತಂಗಳಿಗೆ ತಂದೆ ಇಲ್ಲ, ತಾಯಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಇಲ್ಲ. ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಕಲಿತವನಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಗೆ ಓದಲಿ? ಎರಡನೇ ಸಲವು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜಿಬ್ರೀಲ್ ಅಲಿಹಿಸ್ಸಲಾಂ ನೀವು ಓದು ಅಂತ. ಮುಹಮ್ಮದ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಓತು ಬಲ್ಲವನಲ್ಲ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಉಮ್ಮಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. 3ನೇ ಸಲ ಜಿಬ್ರೀಲ್ ಅಲಿಹಿಸ್ಸಲಾಂ ತನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಯಿಂದ ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಮುಹಮ್ಮದ್ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಓದು, ಇಕ್ರ ಬಿಸ್ಮಿ ರಬ್ಬಿಕಲ್ಲದೀ ಖಲಕ್, ನಿನ್ನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ನಿನ್ನ ದೇವನ ನಾಮದಿಂದ ನೀವು ಓದು ಅಂತ ಮುಹಮ್ಮದ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ತಮಗೆ ಕಳಿಸಿ 5 ಆಯತನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಓದಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಈಗ ಏನು ಹೇಳುವುದೆಂದರೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬರುವುದೇ ನಮಗೆ ಇಲ್ಮ್ ಎಂದರೆ ಜ್ಞಾನ. ಅದು ದುನಿಯವಿಯ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ಬೇಕು, ಪರಲೋಕದ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು. ಅಜ್ಞಾನಿ 1000 ರಕಾತ್ ನಮಾಜ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಜ್ಞಾನಿ 2 ರಕಾತ್ ನಮಾಜ್ ಮಾಡುವುದು ಲೇಸು. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ 1000 ರಕಾತ್ ನಮಾಜ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ 1 ಗಂಟೆ ಅವನಿಗೆ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಿಕೆಯ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕುಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳಿತು ಎಂದು ಮುಹಮ್ಮದ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅಂತ ಒಂದು ಇಲ್ಮಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಾಗಿದೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವುದು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಹು ತಾಲಾ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯತನ್ನು ನೀಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹ್. ಸೈಯದ್ ಜಲಾಲ್ ತಂಗಲ್ರವರು, ಸಲಾಂ ತಂಗಲ್ರವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಅವರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಬ್ಬಾರ್ ಅವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಸರ್ ಅವರು, ರಸೂಲ್ ಖಾನ್ ರವರು, ಎದುರುಗಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ಸುಮ್ಮ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಾ ಉಂಟು. 2010 ಮತ್ತು 2015 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೈಯದ್ ಮನಿ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಈಗ 2023ರಿಂದ ಆ ಬದಲಾವಣೆ ಪುನಃ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಬದಲಾವಣೆಯ
ಒಂದು ಹಂತವಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 3 ಥರದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿವೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ 3 ಥರದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಸರಕಾರ ನಡೆಸಿದಿರುವ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆಗಳು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಮಸೀದಿ, ಮಂದಿರ, ದೇವಸ್ಥಾನ, ಚರ್ಚ್ಗಳು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ, ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು. ಮೂರನೇದಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು. 3 ವಿಧದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೋಷಕರು ಹೋಗೋದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಅನುಸರಿಸಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇರುವ ಆ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಅದು ಅವರು ಮಾತ್ರ ಬಲ್ಲವರಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊರು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ 50 ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆಯೇ ಉಳ್ಳಾಳದಲ್ಲಿ ಮರ್ಹೂಮ್ UK ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಹಾಜಿರವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಪೀಕರ್ UT ಖಾದರ್ ಅವರ ತಂದೆ ಮರ್ಹೂಮ್ UT ಫರೀದ್ರವರು, ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರು ಇದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇಂದು ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆ ಪಡೆದು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾವು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ಈ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಮಿಟಿ ಬಂದು ಈಗ ಈ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ವರ್ಷ ಬಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ಹೊಸ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಈ 2024-25 ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರಿಗೆ ಬಂದ ಈ ವರ್ಷದ ಈ ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಈ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂದಿರುವುದು, ಪೋಷಕರು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನೋಡಿ, ಶಾಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಕ್ರೀಡಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅದು ಶಿಕ್ಷಣ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಎಲ್ಲ ರಂಗಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇರಾದ ಒಂದೇ, ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಥವಾ 60-50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಶಾಲಾ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಂದು ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧೀನದ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ. ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು, ತಾವು ಈಗ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು LKG ನೀವು ಸೇರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಇದು LKG UKG ಅಥವಾ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೀಮಿತ ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇವತ್ತೇ ನೀವು ನಿಯತ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾನು ಈ LKGಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ, ಅವರ ವಿದ್ಯೆ, ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇಕು, ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟಿಂದ PGವರೆಗೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾನು ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಇವತ್ತೇ ನೀವು ನಿಯತ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಡುವ ವಿದ್ಯೆ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಜೆಯಾಗಬೇಕು. ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮ ಸೈಯದ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಯಾವತ್ತೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೂಡ ಅವನ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅವನು FIR ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಕರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಪಡಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮಿಂದ
ಈ ಶಾಲೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಉಪಕಾರ ಆಗಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹ್. ಎರಡು ಸೈಯದ್ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರಾದ ಎರಡು ಸೈಯದ್ರವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಿರುಕಾಣಿಕೆ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ತಗಲ್ರವರು ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸಹಕಾರ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಿಂದ ವಿಶೇಷ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕರಾಟೆ ಮತ್ತು ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈ ವರ್ಷ ಜಾರಿ ತರಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೇನೆ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಂತಹ ಸೈಯದ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ತಂಗಲ್ರವರು ಹಾಗೂ ಸೈಯದ್ ಸಲಾಂ ತಂಗಲ್ರವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೇನೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಮಾನ್ಯ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಜನಾಬ್ ಜಬ್ಬಾರ್ ಸರ್ ಅವರು, ಹಾಗೇನೆ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂತಹ ಜನಾಬ್ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಹುಸೇನ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ, ಈಗ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದಾಗೇನೆ ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೋವಿಡ್ ಆಗುವ ಮುಂಚೆ 6-7 ವ್ಯಾನುಗಳಿದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆ 6-7 ವ್ಯಾನುಗಳಿದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆ 1500. ಈಗ ನಾವು ಕೇವಲ ಒಂದು ವ್ಯಾನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 1600ರ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ತರುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂತೃಪ್ತಿಯ ಒಂದು ಆಡಳಿತ, ಇದರಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿಡ್ತೇವೋ ಆಗ ಅದು ನೇರ ಒತ್ತಡವು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಫ್ರೀ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಹತೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಯಾವ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ TC ಹೋಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅದು ಕೂಡ ಕೇವಲ 10 TC ಮಾತ್ರ, ಅದು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಬ್ರಾಡ್ ಆಗೀಗೆಲ್ಲ ಹೋದ ಕಾರಣ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ನಾವು ತಂದಿರುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬದಲಾವಣೆ. ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾ ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಬಾರಿ ಹೊಸ ದಾಖಲಾತಿ ಮಾಡಿರುವಲ್ಲಿ ನೀವು ನಂಬಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಬಂದಿರುವಂತ ದಾಖಲಾತಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಯನಪಾಯ, HH ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್, ಕಾರ್ಮೆಲ್, ಕನಚೂರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾ. ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಅವರ ಧ್ಯೇಯ ಉದ್ದೇಶದ ಮೂಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದು ಮುಂದುವರಿಯಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಆಶಿಸುತ್ತಾ, ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಸೈಯದ್ರವರನ್ನು ನಾನು ತರಗತಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಅಲಿಫ್, ಅದಾದ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಭರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲಿ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನದ ಗುರಿಯನ್ನು ಅವರು ಮುಟ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಆಶಿಸಬೇಕು, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತಾ ತಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ತರಗತಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.